السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا، میں زیادہ لوں گا تو میں بڑھ جاؤں گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے۔ ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے۔ جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئی تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی۔ لہٰذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں۔ میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے۔ لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفت، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عمر تو وہیں دھڑم ہو گیا، بابا میں گیا، سوال سے ہی وہ پتہ چل گیا، میری گلی ہو گئی، یہی وکٹ، عمر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، ایک دم ڈھیلے ہو گئے، پھر باجی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا ہوں۔ پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسولہ، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگلی سن، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا۔ تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فخر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے۔ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو؟ تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر۔ تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا۔ اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر، کسی کو مالدار، مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا۔ کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے گا۔ اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے، وہ اپنے ہی بڑے بڑے زیور، کپڑے، گھر، گاڑیاں، اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی مسجد دیکھ کے دل بہت خوش ہوا، بہت خوبصورت بنائی ہے۔ ہمارے نبی کی مسجد کچی تھی اور اس میں اندھیرا ہوتا تھا، لائٹ نہیں تھی، تو صحابہ کھجور کی وہ شاخ جیسے، اس کو ارجون کہتے ہیں، اس پر کھجوریں لگتی ہیں، وہ توڑ کے لاتے تھے، اس کو یہاں آگ لگاتے تھے، تو وہ کبھی جلتی تھی کبھی بجھتی تھی، تو اس سے ہلکی ہلکی روشنی ہوتی تھی۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں اسلام لائے، وہ ملک شام گئے تھے، وہاں سے وہ لیمپ لے کر آئے، وہاں جلایا جاتا تھا، تو وہ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انہوں نے وہ لیمپ جلا دیا محراب کے پاس، محراب تو تھی نہیں، مصلی کے پاس۔ تو جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا روشنی، تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے؟ اگر آج میری بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنے خوش ہوئے۔ تو حضرت نوفل بن حارث آپ کے بڑے انکل کے بیٹے تھے، نوفل بن حارث بن عبد المطلب۔ تو حضرت نوفل پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، میں
तमीम के निकाह में इसको देता हूँ। तो एक लैंप जलाने से मस्जिद में आले रसूल से उनकी रिश्तेदारी हो गई। तो जिन्होंने भी ये बनाई है, उस पर खर्च किया है, उनको बहुत मुबारक हो। और मेरे रब का फरमान है, हदीस कुदसी है, बुयूती फिल अर्दिल मसाजिद, दुनिया में मस्जिदें मेरा घर है। तो आप मेरे घर को आके अच्छा करो, पेंट करो, और उसमें आप कारपेट बिछाओ, लाइटें लगाओ, और मुझसे कुछ लोग ही नहीं तो मैं कितना खुश हूँगा। मौलवी तो ऐसे ही मुफ्तखोर होते हैं, उनको मुफ्त में चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो जब अब अल्लाह के घर में आके उसको खूबसूरत बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो अल्लाह भी खुश होता है। ये तो आपकी मस्जिद को देख के मेरे ज़हन में बात आई, तो मैंने बात एक और सुना दूँ। उसमें तफसीर कबीर में है कि दुनिया में जितनी मस्जिदें बन गई, एक दिन आएगा ये सब खत्म होंगी। बैतुल्लाह भी नहीं होगा, मस्जिद नबवी भी नहीं होगी, मस्जिद अक्सा भी नहीं होगी, तो कहीं भी मस्जिद नहीं होगी। जब क़यामत का ज़लज़ला आएगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, तो सारी ज़मीन दक्कन दक्का, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। लेकिन जहाँ मस्जिद बनी है, ये रोशनी तो उस जमाने में नहीं होगा, लेकिन ये टुकड़ा होगा, अल्लाह इसको उखाड़ देगा, ऊपर उठा देगा। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं, उसकी ज़मीन नहीं टूटेगी, अल्लाह उसे ऐसे ऊपर उठाएगा, और फिर इनको बगैर पेट्रोल और बगैर विंग्स के अल्लाह इनको उड़ाएगा और बैतुल्लाह की मस्जिद तक पहुंचाएगा। फिर बैतुल्लाह की मस्जिद की ज़मीन ऐसे ऊपर आ जाएगी, फिर ये सारी ज़मीनें बैतुल्लाह की मस्जिद के साथ इकट्ठी हो जाएंगी। फिर ये फ्लाई करेंगी मस्जिद नबवी की तरफ, और मस्जिद नबवी भी खाली ज़मीन होगी। जब बैतुल्लाह का टुकड़ा उस मस्जिद के साथ मिलेगा, तो वो कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर वो भी उखड़ जाएगा और ये चलेंगे मस्जिद अक्सा की तरफ, क्योंकि आसमानों पे जाने का दरवाजा मस्जिद अक्सा में है, के ऊपर है। तो फिर ये सारी ज़मीनें मस्जिदें अल्लाह इनको उखाड़ कर ऊपर ले जाएगा और जन्नत में डाल देगा। तो आप जन्नत के टुकड़े पर बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शैउन वहुवस समीउल बसीर अलमुतआली अन अश-शरीक वश-शबीह वल-बदील वन-नज़ीर व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दा'iयन इला अल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद कमथलि ग़ैथिन अअजबल कुफ़्फ़ारा नबातुहु थुम्म यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा थुम्म यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़्वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मा ली वलिद्दुनिया मा अना वद्दुनिया इल्ला कराकिब इस्तज़ल्ला तहता शजरतिन थुम्म राह व तरकहा। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उत्लुबुल जन्नता जहदकुम वहरबू मिनन नारि जहदकुम फ़इन्नल जन्नता ला यनामु तालिबुहा व इन्नन नारा ला यनामु हारिबुहा व इन्नल जन्नता लयौमा महफ़ूफ़तुन बिल मकारिह व इन्नद दुनिया महफ़ूफ़तुन बिश्शहवाति वल लज़्ज़ात फ़ला तुल्हियन्नकुम अनिल आख़िरति औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, दुनिया में हर इंसान लंबी जिंदगी चाहता है, जल्दी मरना नहीं चाहता। पता है मौत है, फिर भी चाहता है मौत ना आए। हमेशा खुशियां चाहता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमेशा खुश रहा हो। ये इस तरह है, वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, दुख भी आएगा, परेशानी भी आएगी, खुशी भी आएगी। फिर कोई इंसान बूढ़ा नहीं होना चाहता, कहता मैं हमेशा जवान रहूं, लेकिन बुढ़ापा भी आता है। अम्मल मशीबु फसुबहुन बदा व अम्मा शबाबु फलैलुन अफल, बुढ़ापा तो आता है। कितने आजकल टॉनिक हैं और कितनी वो इसके लिए पार्लर बने हुए हैं और कितनी टेक्निक्स हैं, रिंकल दूर हो जाएं, और कैप्सूल मिलते हैं और विटामिन मिलते हैं, लेकिन बुढ़ापा आ ही जाता है। फिर इंसान चाहता है कि मैं हमेशा मेरे पास दौलत रहे, मेरी नस्लों के पास दौलत रहे, लेकिन दौलत चली जाती है। एक नस्ल के पास है, अगली के पास खत्म हो जाती है। बादशाहियां चली कई कई सौ साल पर खत्म हो गई। तो इंसानी कंप्यूटर इम्पॉसिबल को सोचता नहीं, मैं ना मरूं ये क्यों सोच आती है, मैं हमेशा जवान रहूं ये सोच क्यों आती है, मेरे पास हमेशा खुशी हो ये सोच क्यों आती है, मेरे ऊपर बुढ़ापा ना आए ये सोच क्यों आती है। क्योंकि इंसानी कंप्यूटर में इम्पॉसिबल एंटर नहीं हो सकता। कभी सोचा है कि 2 और 2 5 हो जाए, कभी ये ख्याल आता है कि 2 और 2 5 हो जाए, क्यों इम्पॉसिबल है। तो ये ख्याल क्यों आता है कि ना मरूं, ये ख्याल क्यों आता है कि जवान रहूं, ये ख्याल क्यों आता है कि बूढ़ा ना हूं, ये ख्याल क्यों आता है कि हमेशा खुश रहूं, ये ख्याल क्यों आता है कि हमेशा मैं मेरी नस्लें मालदार रहें। ये बतलाता है कि कोई जहान अल्लाह ने ऐसा बनाया है, इस कायनात का खालिक है, इन्न रब्बकुमुल्लाह, उसका नाम है अल्लाह। ये इंडिया पाकिस्तान वाले, इनके उलमा भी अल्लाह नहीं कहते, खुदा कहते हैं। खुदा अल्लाह ने अपना नाम नहीं रखा। मैं ये नहीं कह रहा, तुम्हारे साउथ अफ्रीका के मौलवी तो फतवा भी बड़ी जल्दी लगाते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा कहना गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि खुदा किसी इंसान ने अल्लाह का नाम रखा है, अल्लाह ने अपना नाम खुदा नहीं रखा। और खुद आ, ये 2 लफ्ज हैं, खुद आ उसको बना दिया खुदा। खुदा का मतलब है जिसे किसी ने ना बनाया हो, लेकिन अल्लाह ने अपना नाम बताया, इन्न रब्बकुमुल्लाह, मेरा नाम अल्लाह है।
فإن تولوا فقل حسبي اللہ، میرا نام اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، میرا نام اللہ ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اے میرے بندو میرا نام اللہ ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرا نام اللہ ہے، اللہ الذی سخر لکم ما فی السماء وما فی الارض، میرا نام اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کہتے ہو ایک دفعہ کہو سارے یا اللہ، پھر کہو، جب آپ کہتے ہو اے خدا تو آپ صرف اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب آپ کہتے ہو اللہم یا اللہ تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو کہ تم نے جو کہا نا یا اللہ، تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الواجد، الماجد، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان، یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ کہتے ہو یا اللہ، تو اس میں یہ سارے نام ہوتے ہیں، تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا؟ اللہ کہا کرو اللہ نور السماوات والارض، تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اللہ۔ فی ستة ایام خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن، ثم استوى على العرش، عرش پر استوا، یغشی اللیل النہار، دن کے اوپر رات کو لاتا ہے، یطلبہ حثیثا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سب سورج چاند ستارے اللہ کے تابع ہیں، الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، تو ساری کائنات کا خالق ہے اور بہترین خالق ہے، وہ جو بنانے والا ہے اس نے اس کی قیمت لگائی ہے۔ میں آپ سے کہوں میرا یہ کرتا $10 کا ہے تو میں زیادہ جانتا ہوں نا آپ سے، تو اللہ نے اس کائنات کی قیمت لگائی ہے جس نے بنائے 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، دیکھو آسمان تیرے رب نے بجایا، والارض بعد ذلك طحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی نکالا، سبزہ نکالا، والجبال ارساها، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، ساؤتھ افریقہ پہاڑ لگائے، والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ سارے آیات بتاتے ہیں کہ بنانے والا اللہ۔ اور ابھی ڈربن میں جو انڈین اوشن میں دے کر آیا ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے هو الذي سخر البحر، تیرے اللہ نے بنایا۔ میں نے کافی پڑھا کہ سمندر کیسے بنے، سب بکواس ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، اور ہمارے پاس ایک ہی لاجک ہے زبردست، هو الذي سخر البحر، تیرے اللہ نے سمندروں کو بنایا اور ان کو اپنے تابع کیا، تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا، تیرے اللہ نے آسمانوں کو اٹھایا، اس میں پلر کوئی نہیں لگائے، اس میں بارڈر کوئی نہیں ڈالے، اس میں بیم کوئی نہیں ڈالی، اور اتنی بڑی چھت ہے نہ وہ ٹوٹتی ہے نہ وہ کڑکتی ہے نہ وہ کریک ہوتی ہے، تو اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے۔ إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وقدر فيها أقدارها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ یہ ساری کائنات میں نے والأنعام خلقها، اور تمہارے یہاں تو جنگل میں جانور بہت ہوتے ہیں، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، اور پرندے بھی اللہ نے بنائے، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، گائے کے بھینس کے بکری سے اونٹ سے دودھ میرے اللہ نے نکالا، نخرجكم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، پھل بھی میرے اللہ نے بنائے، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم ما لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، تو یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ بنایا بتایا قرآن سے کہ بنانے والا اللہ ہے، وہ اس کی قیمت کیا لگاتا ہے؟ کہتا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ کچھ بھی نہیں، دھوکا ہے کچھ بھی نہیں۔ اس اور واضح کر کے بتاؤں کسراب بقیۃ یحسبه الظمآن ماء، یہ ساری دنیا، یہ میں ابھی ڈربن میں پیچھے 4 دفعہ آ رہا ہوں، سب سے پہلے 91 میں آیا تھا میں، تو اس طرف کا علاقہ گوشت کا بڑا خوبصورت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایسا ہے جیسے تم ریت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اوپر سے سورج ہو تو تمہیں پانی نظر آئے گا، آتا ہے نا ہمارے یہاں تو جو کہ کافی ایسے ہیں صحرا، تو ہمیں تو یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا، پھر میں عربوں کے صحرا میں بھی گیا ہوں، وہاں بھی آنکھوں سے دیکھا لگتا ہے پانی ہے، پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے، پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے، وہ سورج کی شعاعیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں ریت سے، تو ایک انپڑھ کہتا ہے اوے یہ پانی ہے مجھے پینا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ پانی نہیں ہے دھوکا ہے، وہ کہتا ہے تو مجھے پانی سے روکتا ہے، تو حسد کرتا ہے میرے ساتھ، تو مجھے پانی سے روکتا ہے، میں نے پانی پینا ہے، کہتا ہے جا پھر مر کھپ، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا گر کے مر جاتا ہے۔ میرے اللہ نے میرے رب کی قسم اس ساری دنیا کو کہا ہے ریت کے اوپر پانی دھوکا ہے، اس کی زندگی بھی دھوکا ہے، اس کی عزت بھی دھوکا ہے، اس کی ذلت بھی دھوکا ہے، اس کی بادشاہی بھی دھوکا ہے۔ تو کہتا ہے یہ دنیا تو چند دن کی ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے، اور میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، ونگ آف ماسکیٹو اس کے برابر دنیا نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر اللہ نے موت لگائی ہے اس میں، تو اسی اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لو، ایک کانٹریکٹ کر لو، عبدی انت ترید و انا ارید، میرے بندے ایک ارادہ تو کرتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، تو انا ارید ایک ارادہ میں کرتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، اور ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تو
तुम प्रोग्राम बना रहे हो कि कल मैंने अपनी फैक्ट्री में जाना है और ये करना है वो करना है, और रात को तुम्हारी डेड बॉडी जाके कब्र में पड़ी होती है। तुम कहते हो कि मैंने कल अमेरिका जाना है और अल्लाह न करे फालिज से अपने बिस्तर पर गिरे पड़े होते हो। तो वला यकूनु इल्ला मा उरीद, यहाँ हमेशा वही होता रहेगा जो तेरा अल्लाह चाहेगा। तो एक डील करो मेरे साथ, एक डील करो। वो डील क्या है? फ़इन सल्लमत ली फ़ीमा उरीद, इस छोटी सी जिंदगी में जो मैं कहता हूं वो कर दो, जो मैं कहता हूं वो कर दो। कफ़ी तो कफ़ी मा तुरीद, फिर जो तुम चाहते हो ना वो सब कुछ मैं कर दूंगा। फ़इन सल्लमत ली फ़ीमा उरीद, जो मैं कहूं वो कर दो, वो मेरे नफे का होगा, और जिससे रोको रुको जाओ वो मेरे नफे का होगा। मुझे एक मानो, ये मेरे नफे की चीज है। मेरे नबी मोहम्मद को आखिरी रसूल मानो, ये मेरे नफे की चीज है। नमाज पढ़ो, ये मेरे फायदे के लिए। रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, ये मेरे नफे के लिए है। शराब ना पियो, जिना ना करो, पत्थर की पूजा ना करो, कत्ल ना करो, जुल्म ना करो, सूद ना खाओ, ये मेरे फायदे के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है। सारे फायदे मेरे लिए हैं। तो मेरा अल्लाह कह रहा है जो कहूं कर दो, फिर क्या होगा? कफ़ई तो कफ़ी मा तुरीद, जो चाहोगे वो सब कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ अगर सब कुछ मिल भी जाए फर्ज करो, तो मौत का क्या करे? 91 में आया था तो डरबन में, बड़ा खूबसूरत है, एक नौजवान कहने लगा मौलाना साउथ अफ्रीका जन्नत है, जन्नत है। मुझे आज तक अल्फाज गूंज रहे हैं। मैंने कहा ऐसा करो मैं भी आ जाता हूँ, लेकिन एक मेरे साथ मुआहदा करो ना, तुम मरोगे ना मैं मरूंगा। तो फिर मैं भी पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका आ जाता हूँ, और अगर मर ही जाना है तो फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में क्या फर्क है? तू भी मिट्टी में जाएगा, मैं भी मिट्टी में जाऊंगा। तो ये जन्नत कैसे बन सकती है? जन्नत बना ली, जन्नत संवार ली, सोने चांदी के घर बना लिए, लेकिन मौत का क्या करें? किधर छुप कर जाए? ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, ऐनमा कुंतुम युदरिकुमुल मौत। क्या करें? जन्नत तो है, लेकिन ये खबीस मिट जाने वाली जन्नत है, उठा के मैं नीचे डाल दे। तो इसका किसी के पास क्या हाल है? मरे नहीं, बुढ़ापा ना आए। हम चाहते हैं मैं मरूं, मेरी औलाद ना मरे। चाहते कि नहीं? हर बात चाहते कि नहीं चाहते? मैंने जवान बेटे को कब्र में उतारा हुआ है, जो मेरे मन में है वो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता। जो एक मौत का गम मेरे अंदर लग गया है, जैसे वो लकड़ी को दीमक लग जाता है, तो मुझे वो गम का दीमक लगा हुआ है। ये हंसता चेहरा तो आपके लिए है। तो मैंने कब चाहता मेरा जवान बेटा मेरे हाथों से कब्र में जाए, चला गया। तो फिर क्या हो? क्या चाह पूरा हो? तो अल्लाह फरमाते हैं ये चंद साल मेरी मान ले, और फिर जब क़यामत का दिन आएगा, फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया। जिसके सीधे हाथ में पेपर आएगा वो नारा लगाएगा। उस नारे को कुरान ने अल्फाज बना दिए, सुना हो वो सारे कहेंगे क्या हुआ? इक़्रऊ किताबिया, इक़्रऊ किताबिया, और मेरा पेपर पढ़ो, मेरा पेपर पढ़ो, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। वो कैसे पास हुआ तू? इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब होना है, मैं तैयारी करता रहा। नकल तो चल नहीं सकती, यहीं से तैयारी करके जाना है। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसके उल्टे हाथ में आया कहेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया, हाय ये पेपर आ गया। वलम अदरी मा हिसाबिया, हाय मुझे हिसाब का पता नहीं था। या लैतहा कानतिल क़ादिया, अरे मौत आजा मुझे मार दे, अरे मौत आजा मुझे मार दे। ये दो तरह के आप देखेंगे। वजूह यौमइज़िन नाइमा यसअयहा रादिया फी जन्नतिन आलिया, वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिका मुस्तबशिरा, व वजूह यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा, उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। कोई काले शाह चेहरे, कोई बदबूदार चेहरे, और कोई खुशबूदार चेहरे, और कोई रोशन चेहरे, और हंसते मुस्कुराते चेहरे, और नाचते कूदते चेहरे, और कुछ दुहाई के भाड़े मारते हुए रोते हुए चेहरे। ये क़यामत के दिन दोनों तरह की पिक्चर चलेगी, दोनों तरह की मूवी नहीं चलेगी, हकीकत चलेगा। अब वो वक्त आ गया कि अल्लाह आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो मैंने शुरू में बात की थी। मेरे नबी ने फरमाया, देखो कुरान की एक जगह मैं जन्नत और दोज़ख में जाने का बताता हूं। वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा, जहन्नम वालों को जहन्नम में ले जाया जाएगा, जब वो करीब आएंगे तो यूं दरवाजे खुल जाएंगे और वो सारे उसमें गिरेंगे। वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इला जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा, हत्ता इज़ा जाऊहा जहन्नम फ़ुतिहत अबवाबुहा। जाएंगे जैसे ऑटोमेटिक दरवाजा अपने आप खुलता है ऐसे खुलेंगे, लेकिन हत्ता इज़ा जाऊहा, जब जन्नत पर जाएंगे तो आगे आ गया वाव व फ़ुतिहत, और फिर दरवाजे खुलेंगे। इसका क्या मतलब है? इसको हदीस पाक ने वाज़ेह किया है, जब जन्नती मर्द औरत सब जन्नत के दरवाजों पर पहुंच जाएंगे तो दरवाजे बंद होंगे। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, लहा सबअतु अबवाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और जब जाएंगे तो दरवाजे बंद होंगे। अरे क्या करें? दरवाजे बंद तो 2 चश्मे उबल रहे होंगे, कोई नहीं हमें कहेगा, अपने आप अल्लाह की तरफ से उनको ख्याल आएगा और एक से पानी पिएंगे। जब वो पानी पिएंगे तो सीने में सारा गुस्सा और हसद और बुग़्ज़ और नफरत और खूट और इंतकाम ये सब साफ हो जाएगा। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल, अब ये पानी नीचे जाएगा मैदे में तो पखाना खत्म, पेशाब खत्म, थूक खत्म, बदन खत्म, बीमारी खत्म, बुढ़ापा खत्म, हर गंदगी खत्म हो जाएगी। हजारों लीटर पानी पी जाएगा, पेशाब नहीं आएगा, हजारों किलो खाना खा जाएगा, पकाना नहीं आएगा। दूसरे चश्मे से वजू करेंगे तो चेहरे रोशन, दाढ़ी गायब, 4 सिफ्तें पैदा हो जाएंगी। अमरत दाढ़ी नहीं होगी। 15-16 साल के बच्चे की उम्र जैसे होती है ऐसे, जिन्होंने यहां नहीं रखी उनको शायद रखनी पड़ जाए, जिन्होंने रखी हुई है उनकी तो यकीन गायब हो जाएगी। अमरत दाढ़ी नहीं होगी, अजरत जिस्म पे बाल नहीं होंगे, सिर्फ सर के बाल
یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا. کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے، یہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل اگایا ہوگا. تو اجرت صاف شفاف جہاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک. مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا. اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ. 130 فیٹ. حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا. اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے. یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے ہوتے یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے. یہ قد واپس ملے گا. جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ. ایک جگہ میں نے بیان کیا کہ نوجوان کہنے کا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو ایک ٹھیک ہے کچھ بات ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈالے گی اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100. اور تو اندر میں کھپڑا ڈالا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی ہے اور وہ تو گود میں زلوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہے. یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا. 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہوگے. اور پانچویں چیز سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے. اب ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو. ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں اوپر کروں، تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی. 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا. تو کیا کیسے ہو گئی؟ امرت داڑھی کوئی نہیں، اجرت جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ ٹھیک. اکحل آنکھوں میں سرما، جہاد، بال نیم گمریالے، نیم گمریالے. اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق. یہ ہو گئے. اب کہیں گے بھائی اندر چلو. اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ جائیں گے. اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بعد یہاں سے چلیں گے، وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے. یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے. یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے. اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں. کیسے چلیں؟ اب آنا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں. کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا کسی اور سے بات کرو. اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے نا بینا نا بینا نا بینا. آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا. وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں. تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نسيما جانب بطها گزركن زحوا محمد را خبركن نبرئي جانب مشتاقم دراجا فداء روضاء خير البشركن يا خير من دفنت في القاء اعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكرم نفس الخطاب لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحبك لا انساهما ابدا من السلام عليكم ما جرى القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی نہیں، مجھے نہیں آتی. کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مغلی ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن غلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عفي بن عبر بن عبيد بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عاذي بن زيشان بن يسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زاهر بن سمي بن مزي بن عبد بن عرام بن قدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناعوب بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أفرخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاري بن إدريس بن يرد بن ملالئيل بن قينان بن آنوش بن شمس بن آدم عليه الصلاة والسلام. لواء الحمد بيدي يوم القيامة. میرے نبی کہا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لواء آدم ومن سواه. ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدهم اذا وفدوا. میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی. مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے. انا شافعهم اذا حبسوا. زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے. انا مبشرهم اذا ایسوا. وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ. جنت کی چابی میرے پاس ہوگی.
इलैया, जन्नत की चाबी मेरे पास होगी। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा, हराम है नबियों पर जब तक मैं न जन्नत में चला जाऊं, हराम है उम्मतों पर जन्नत जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। अब आप तशरीफ ले जाएंगे और आप कहेंगे अना लहू, या रसूलल्लाह दरवाजा खुलवाएं, आप सजदा करेंगे, मेरा अल्लाह कहेगा सर उठा, सल तोड़ता, इश्फा तो शफा, मांग मिलेगा, सिफारिश कर पूरी करूंगा, मेरा दरवाजा खोल, मेरा रब कहेगा आप बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें। तो अल्लाह ताला आपने कहा अना अव्वल मन उक़ातिउ बाबल जन्नह, मैं सबसे पहले ये करूंगा, इसको कहा कहते हैं। तो अंदर से आवाज आएगी कौन? और फरमाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहेंगे मरहबन बिरसूलिल्लाह, और ऐसे दरवाजे खुलेंगे। और आपने फरमाया सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी, सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी। और उससे पहले कि बिलाल की शान बताऊं कि जब आप कहेंगे या अल्लाह दरवाजा खोल, अल्लाह कहेंगे इब्तद, तुम चाबी लगाओ, तो जन्नत से एक सवारी आएगी, आप उसके ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे। वो सवारी क्या जैसे है, तो सवारी की जो रस्सी है, जो उसका जो स्टीयरिंग है, वो ऐसे नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने का मतलब है इस आप ड्राइव नहीं करेंगे, बल्कि कोई आपका ड्राइवर आएगा, और बड़ों का ड्राइवर भी बहुत बड़ा बन जाता है ना, कि नहीं? जब ये रस्सी नीचे गिरेगी तो सबको पता चल जाएगा कोई आएगा, खुद मेरा नबी नहीं, कोई आएगा, तो ये हाल होगा सबका। ऐसे पंजों के ऊपर कौन कौन, देखो भाई कौन आता है, ऐसे सस्पेंस पैदा हो जाएगा, पिन ड्रॉप साइलेंट और सस्पेंस, सांस रुके हुए, कौन कौन कौन। तो मेरे रब की आवाज आएगी बिलाल हबशी को बुलाओ। बिलाल नकाली को देखे, नगोरी को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है बिलाल। हमने कहा बिलाल मेरी सवारी की रस्सी पकड़ के मेरे आगे चलेगा, दरवाजा खुलेगा, आप दाखिल होंगे, सवारियां मौजूद होंगी, और हर एक अपनी अपनी जगह पर जब ठहर जाएगा, करार पकड़ जाएगा, तो अब वो सुनो, अब अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करेगा, वो जो तुम जो रोशनी में, ये पता नहीं आप कहां से बैठे हो, वो जो तुम जोहानिसबर्ग में कहते थे मौत ना आए, तो सुनो, इन्न लकुम अन तहयू फला तमूतू अबदा, अब तुम कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। छो बिलियन साल के बाद भी हाँ, ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, करोड़ों ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, अब मौत नहीं आएगी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लंबी उम्र दे रहे हो तो बुढ़े ना हो जाएं, तो दूसरा ऐलान होगा इन्न लकुम अन तशिब्बू फला तहरमू अबदा, अब हमेशा जवान रहो, हमेशा जवान रहो, कभी बूढ़े नहीं होगे। इतने बड़े बड़े पहलवान बेचारे व्हील चेयर पे आ जाते हैं, लाठी पकड़ के चल होते हैं। हमारा पहलवान था भोलू, उसको वर्ल्ड चैंपियन था भोलू, नाम उसका तो रशीद था। इंडिया में जो गामा गुलाम मोहम्मद वर्ल्ड चैंपियन बना था, उसका ये भतीजा था, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बना था। मैंने अपनी अल्लाह की कसम आंखों से देखा, वो ऐसे पड़ा हुआ था और उठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। अल्लाह कहेगा तशिब्बू फला तहरमू अबदा, अब हमेशा जवानी है, बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, अच्छा जवानी तो दे दी और बीमारी आ गई तो फिर क्या करेंगे, जवानी तो खाक में गई। तो तीसरा ऐलान होगा इन्न लकुम मन तसहू फला तसमू अबदा, अब हमेशा सेहतमंद रहो, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, गम खत्म। ऐनक लग रही है, जरूरत नहीं है, कानों में वो आले लग रहे हैं, जरूरत नहीं है, सेहतमंद रहो। ये खाना है, ये नहीं खाना, भाई जिब्रील मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मुझे कहीं शुगर ना हो जाए, तो मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, डाइट चार्ट दे दो, और मुझे कोई जिम का पता भी बता दो, मैंने जिम भी करना है ताकि मैं सेहतमंद रहूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा अरे वो सब खैर, तसहू फला तसमू अबदा, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो, हमेशा सेहतमंद, बीमारी नहीं आएगी। एक और मजे की बताऊं, नींद कोई नहीं जन्नत में, नींद कोई नहीं, कभी नहीं सोओगे। आदमी सोता है जब थक जाता है, वो थकन तो है नहीं, लिहाजा नींद कोई नहीं। और कभी थक के ऐसे करता है, कभी कहता है ऐसे करता है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ऐसे जवान, हर वक्त मजा, पूरी 440 जो है ना इलेक्ट्रिक वोल्ट, वो तुम्हारे अंदर चल रही होगी, कभी बीमार नहीं होगे। सारी डॉक्टरियां खत्म, सारे ऑपरेशन खत्म, सारे अस्पताल खत्म, और ऐसी सेहत है, पेशाब नहीं, पखाना नहीं, टॉयलेट कोई नहीं जन्नत में, वॉशिंग रूम कोई नहीं जन्नत में, लॉन्ड्री कोई नहीं जन्नत में, एक छोटा सा बैग भी जन्नत में कोई नहीं, बैग कोई नहीं। क्या मेरी जिंदगी गुजर गई सफरों में, 40 साल हो गए मुझे, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, तुम्हें आशती तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूं वरूद सहरा, मैं जुनून का हम सफर हूं, मेरा कोई घर नहीं है, मैंने पूरी दुनिया मेरे अल्लाह ने मुझे यूं फिराई 2 दफा ऐसे फ्रॉम द क्लॉक, 100 से ज्यादा मुल्कों में अल्लाह ने मुझे फिराया, कभी बैग इधर है, कभी बैग इधर है, कभी अब तो खैर उठाने वाले अल्लाह ने फायदे दे दिए, एक वो भी था जब फिरते हैं कार मीर, कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, कभी बसों की छत पे चढ़े हुए हैं, कभी उनकी सीढ़ियों पे लटके हुए हैं, कभी थर्ड क्लास के डब्बे में सफर कर रहे हैं, बैठने की जगह कोई नहीं, टॉयलेट के अंदर खड़े होकर सफर किए हुए हैं, तो बैग इतना सा बैग भी कोई नहीं, छोटा सा किचन भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई नहीं, तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है, तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है, कोई टेक्सटाइल का निजाम कोई नहीं, कोई प्रिंटिंग कोई नहीं, कोई डिजाइनर कोई नहीं, एक दरख्त है उसका नाम है तूबा, तूबा छोटा सा है, इतना छोटा है, और हर जन्नती को मिलेगा, हर जन्नती को मिलेगा, लेकिन अपने अपने दर्जों के मुताबिक उसकी कंडीशन अलग अलग होगी। वो कितना है, ये तूबा का तना है ये, ठीक है। मेरे नबी ने फरमाया यहां से एक ऊंट दौड़े 5 साल की उम्र वाला, जरा 5 साल में ऊंट भरपूर जवान होता है, और वो दौड़ता रहे 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 यहां तक कि बूढ़ा हो के गिर के मर जाएगा, इसके गिरद चक्कर नहीं लगा सके। ऊंट की बड़ी उम्र होती है, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा एक दरख्त ऐसा होगा, एक, उसका नाम है तूबा, वो डिजाइनर भी है, वो दर्जी भी है, वो टेक्सटाइल भी है, वो सब कुछ है, उस पर फूल लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फूल। आप ये एक कुर्ता नहीं पहनोगे,
एक ट्राउजर नहीं पहनोगे, अल्लाह आपको 100 जोड़े पहनाएंगे। 100 जोड़े तो उनको उठाएंगे कैसे? अभी एक जोड़े में गर्मी लग रही है, उठाएंगे कैसे? लाइट का कोई वेट होता है? लाइट का कोई वेट होता है? वो सामने देखो, वो पीछे लगी हुई, कोई इसका वेट है? इसको नूर कहते हैं। अल्लाह जन्नत के कपड़ों का धागा नूर से बनाएगा, नूर से, और नूर का वेट कोई नहीं होता, समझ रहे हो? नूर का वेट नहीं होता। तो 100 जोड़े होंगे। और अब मेरे कुर्ते के नीचे बनियान है, पता नहीं मैंने मैली पहनी है या साफ पहनी, आपको क्या पता, आपको दिखाने के लिए कुर्ते को मैंने प्रेस कर लिया, नीचे बनियान पड़ी हुई है। तो 100 जोड़े होंगे और हर जोड़ा पिछले जोड़े के नजर आएगा, ऐसे 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 99 जोड़े नजर आएंगे। 100वां जोड़ा उसके जिस्म को पर्दे में ले जाएगा और हर जोड़े के मुताबिक उसके चेहरे का मेकअप बदलता रहेगा। और आप दूबा की तरफ ऐसे देखोगे, आपके दिमाग में आएगा मेरे ऐसे कपड़े हों तो ठक एक रोशनी, ये कैमरा वाले, ये नहीं हमारे मोबाइल कैमरे, तो उसमें वो लेते हैं तो कैसे रोशनी आती है, ऐसे रोशनी आएगी। देखो अगर 100 जोड़े तुम खुद पहनने लगो तो इंशाल्लाह कंधे तो गए ना, 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 हाय मर गए। टक अगले 100 जोड़े गायब और नए 100 जोड़े आपके जिस्म पर। ना आपको उतारने की तकलीफ होगी ना पहनने की तकलीफ होगी। जो आप और हम चाहते हैं ना वो यहां नहीं हो सकता, वो वहीं होगा। यहां थोड़ी देर कड़वा घूंट भर के अल्लाह की मान लो। और जन्नत की हूर और जन्नत की ईमान वाली औरत, उसको जो अल्लाह ताला जोड़े पहनाएगा वो 3 मील के दायरे में घूम रहे होंगे। उसका जो फ्रॉक होता है वो 3 मील के दायरे में घूम रहा होगा। वो बहुत पहले जो लेडी डियाना बेचारी मर आ गई, उसकी शादी की वीडियो देखी थी, तो उसके पीछे वो जो 9 लंबा फ्रॉक का था कि वो दूर तक उसको पीछे से वो फौजियों ने उठाया हुआ था, वहां उठाने के लिए खादिमात होंगी। और 3 माइल 5 किलोमीटर में उसका फ्रॉक घूम रहा होगा और उसके 100 जोड़े होंगे और उसके सर के बाल यहां से चलकर पांव की एड़ी तक होंगे। और मेरे रब की कसम, सर जब वो यूं करेगी ना तो बालों को हरकत होगी, यूं करो तो जिसके बड़े बाल होते हैं उसको हरकत होती है, तो वो यूं करेगी तो उसके बालों से रोशनियां ही रोशनियां फैल जाएंगी और खुशबू फैल जाएगी। और तुम देख, अगर मौत मर ना गई होती तो देख के मर जाते तुम, हम सब मर जाते। इतना अल्लाह ने हुस्न जमाल बख्शा है। तो अल्लाह कहेगा सेहतमंद, बीमारी कोई नहीं। अब तुम कहोगे अल्लाह जवानी भी मिल गई, जिंदगी भी मिल गई, जवानी भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, अगर रैंड ना हुए तो फिर क्या करेंगे हम? ये तुम्हारी करेंसी का नाम ही अजीब है, रैंड। इसको थोड़ा सा ज़ेर लगा दो, रैंड तो हमारी पंजाबी में रैंड जूं को कहते हैं। ये तो अल्लाह जवानी भी दे दी, जिंदगी भी दे दी, सेहत भी दे दी, टका पैसा कोई ना हो तो फिर क्या? तो अल्लाह कहेगा इन लकुम मन तनामु फला तबसु अबदा, जाओ मेरे बंदो हमेशा बादशाही मुबारक हो। कभी न भूख आएगी, न फक्र आएगी, न तुम्हें कोई परेशानी आएगी, हमेशा की बादशाही है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो चाहोगे मिल जाएगा। जन्नत में जो 4 आप नहर कहते हो ना, नहर अरबी में दरिया को कहते हैं। एक पानी का दरिया, एक दूध का दरिया, एक शराब का दरिया, एक शहद का दरिया, और बाकी चश्मे रहीक है, सलसबील है, मईन है, जंजबील है, काफूर है, और सबसे आला चश्मे का नाम है तस्नीम। तस्नीम कहते हैं ऐसे ऊपर नीचे, समंदर की लहर ऐसे ऐसे, ऊंट की कोहान को निसाम कहते हैं। वो चश्मा ऐसे ऐसे लहरों से चलेगा, लेकिन वो जमीन पे नहीं चलेगा, वो यहाँ चलेगा, नीचे कोई चीज नहीं है, वो हवा में चल रहा है, ऐसे हवा में चल रहा है। ये सबसे मजे का। इसका एक कतरा 7 समंदर में डाल दो, सारे मीठे हो जाएंगे। एक कतरा, एक ड्रॉप। यहाँ की शराब पियो तो पेशाब भी अंदर निकल रहा है, उल्टियां भी कर रहे हैं, खाने भी निकल रहे हैं, ना माँ का पता है ना बीवी का पता है, उल्लू के पट्टे। और वहां अल्लाह शराब पिलाएगा, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। हाँ मेरा बंदा मेरे हाथ से पी, देख मैं पिलाता हूँ, मजा आ गया। तो जाओ हमेशा की बादशाही मुबारक हो। आखिरी जन्नती को अल्लाह 72 बीवियां अता फरमाएगा, 72। और से आला फिरदौस वालों के लिए कोई तादाद नहीं है। और ये 72 का मतलब एंड नहीं है, हर जुमे अल्लाह का दीदार होगा और हर जुमे एक नई बेगम आपको अता की जाएगी। जो आखिरी जन्नती जहन्नम में, आखिरी जहन्नमी जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा उसका नाम होगा जुहैना। तो वो इतने थोड़े ईमान वाला होगा कि ना नबियों की सिफारिश से निकलेगा, ना हमारे नबी की सिफारिश से निकलेगा, ना अल्लाह खुद निकालेगा, वो निकलेगा। वो इतने थोड़े ईमान वाला होगा। जब उसको वो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे पर पहुंचाएगा तो उसे कहेगा तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ? कभी क्या? दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूँ। ये दुनिया 24,000 किलोमीटर वाली। वो कहेगा अल्लाह मजाक तो ना कर, कहेगा अल्लाह मजाक तो ना कर, मैंने तो कोठा ही काफी है 200 से निकला। वो कहेगा नहीं मजाक नहीं चल अंदर। जब जाएगा तो आगे उसका नौकर खड़ा होगा, वो इतना खूबसूरत होगा। हमारे पंजाब की सकाफत है कि हम जब किसी अपने बड़े को मिलते हैं ना थोड़ा सा झुक के मिलते हैं। और हमारी जो देहात की सकाफत है हम उनके गोड़ों को हाथ लगाते हैं ऐसे, ये हमारी तहजीब है, हम गोड़ों को हाथ लगाते हैं अपने बड़ों की। यानी ये एक उस बड़े की इज्जत के लिए हम ऐसे करते हैं। तो वो ऐसे होगा, तो वो कहेगा हुजूर क्या कर रहे हैं? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो, तेरे सामने झुक रहा हूं। वो कहेगा बाबा मैं आपका नौकर हूं, फरिश्ता नहीं हूं। और आपको पता है मेरे जैसे 80,000 नौकर आपके पास हैं। यहाँ आपको मुफ्त में थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे कितने लोग मिल रहे होते हैं। इनको अच्छी तनख्वाह दिया करो, इनके गम में शरीक हुआ करो, इनकी खुशी में शरीक हुआ करो, इनके बीमारों को देखा करो, इनका हाल अहवाल लिया करो। ज़कात तो ईमान वालों के लिए है, सदका तो सबके लिए है। इनका सदका इधर देखो, इनके टीन की छतें पड़ी हुई हैं और टीन के घरों में रह रहे हैं और तुम यहाँ कैसे आलीशान घरों में रह रहे हो। इनका ख्याल किया करो। गरीब एक नस्ल है, चाहे मुस्लिम है चाहे काफिर है, उस पर रहम करना मेरे अल्लाह को पसंद है। चाहे वो बुत परस्त है और चाहे वो खुदा परस्त है, वो अल्लाह को पसंद है उसके गरीब बंदों पर खर्च करना। तुम्हें तो थोड़ी थोड़ी तनख्वाह में, हमारे तो पाकिस्तान में बड़ी तनख्वाहें हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम देते हैं। तो आप लोग भी तनख्वाह ना करो, चलो कम से कम में ले लो। ये जितने ताजर हैं ये ढूंढते हैं कम से कम तनख्वाह वाला कोई मिले, और काम ज्यादा लो तनख्वाह थोड़ी दो, उल्टा कर दो, काम थोड़ा लो तनख्वाह ज्यादा दो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा और इनकी दुआएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे।
वो कहेगा 80,000 नौकर हैं, उई, तनख्वाह कौन देगा? ये मैं वैसे ही जो कर रहा हूँ, तो फिक्र ना करो, तनख्वाह आधा देगा, इनको रोटी कौन खिलाएगा? वो भी अल्लाह ही खिलाएगा। अब ऐसे गॉड ऑफ ऑनर नहीं होता यहाँ, हालांकि सारे सबको पता है कि बेवकूफ बना रहे हैं। अगर यही सदर ना होते उसको कोई गॉड ऑफ ऑनर देगा? उसको खोते भी कोई नहीं छोड़ेगा। तो सबको पता है ये ऐसे ही धोखा, लेकिन ये हकीकी गॉड ऑफ ऑनर होगा। 80,000 80,000 स्लेव्स अरे हमारे आका किधर रह गए थे, कहाँ चले गए थे? वो कहेगा शुक्र करो मैं आ गया, जो मैंने बड़ी मार खाई है, वो मुझे फरिश्तों ने बहुत मारा है, मुझे बड़े लितर पड़े हैं, शुक्र करो मैं आ गया हूँ। और वो ऐसे नाचते हुए, ढोल बजाते हुए, म्यूजिक बजाते हुए उसके साथ चलेंगे, आगे एक तख्त होगा, उस पर बिठाएंगे, कहेंगे हमारे सरदार तो बड़ी देर से आए हैं, भूखे हैं, खाना खिलाओ। तो एक हाथ में डिश होगी, एक हाथ में ड्रिंक होगा। कितने? 80,000। तो मिलकर कितने बन गए? 1,60,000। 1,60,000 दोनों मिलकर। एक हाथ में डिश है खाने की, एक हाथ में ड्रिंक है। तो ये अल्लाह के फजल करम से 80,000 डिशें खा जाएगा, 80,000 ड्रिंक पी जाएगा, और हर लुकमे की लज्जत पहले से ज्यादा होगी, हर घूंट की लज्जत पहले से ज्यादा होगी। यहाँ उल्टा होता है, जब वो खा लेंगे कहेंगे अच्छा हम जा रहे हैं, आप अपने घर वालों से मिल लें। वो किधर है? नजर तो आएंगे नहीं, किधर है? इतने में ऐसे गायब हो जाएंगे। ऐसे ऐसा नहीं होगा कि 80,000 को इस फर्ज से तो काफी देर लगेगी ना, नहीं वो यूं गायब हो जाएंगे। कैसे? और जब एकदम सामने से पर्दा हटेगा तो वहां एक लड़की ऐसे बैठी हुई है, ये स्टाइल ही ऐसा मजे का है वैसे बैठी हुई है। अब इस बेचारे ने काले काले फरिश्ते देखे, अब जो देखा हूर को तो ऐसे करेगा, तो मुंह भी खुला होगा और आंखें भी, ना ऐसे देखेगा, ना ऐसे देखेगा, ना ऊपर देखेगा, ना नीचे देखेगा, ऐसे करेगा। तो कितनी देर 40 साल 40 ईयर। आखिर वो कहेगी हमारा कफीना मिन रग़बतिन, हाँ मेरे पास नहीं आएंगे। कौन है तू? कौन है? तेरी बीवी हूँ। मैं मर गया, मैंने देर क्यों की? खुद दौड़ लगाएगा, वो जाकर उसको ऐसे ना ऐसे अपने हक करेगा, और ऐसे खड़े 70 साल का हक होगा, 70 साल ऐसे।